Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome back to Sheikh Khan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Said Sheikh. خواتین و حضرات, CMA success story, CMA struggle story, CMA successes, achievements and failures. اب تک کو تقریباً 10 سے اوپر ایپیسوڈ ہو گئے ہیں شیخ خان چینل پہ. آج کی جو CMA سکسیس سٹوری ہے, یہ ہمارے بہت سینئر معتبر FCMA جناب بدر الدین فخری صاحب. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی تھینک یو ویری مچ سر. خواتین حضرات, ICMA جب کوئی کوالیفائی کرتا ہے تو اس کی ہر ایک کی ایک پروفیشنل آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑی بڑی کمپنیوں کے بورڈ پہ سرو کرے, بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جائیں. یہ ایک ڈریم بھی ہوتا ہے, اس کی اسٹرگل کا ایک روڈ میپ بھی ہوتا ہے. تو وہی بیکاز ہی از انٹائٹلڈ, لیگلی انٹائٹلڈ فار ڈوئنگ اینڈ فار تھنکنگ, اس کے لیے پلان کرتے ہیں. الحمدللہ فخری بھائی ہمارے بورڈ پہ کافی ساری کمپنیوں کے بورڈ پہ سرو کر چکے ہیں, اور پبلک لمیٹڈ کمپنیوں کے بورڈ پہ سرو کر چکے ہیں, اور سیمنٹ انڈسٹری ویری پرٹیکولرلی ان کی اسپیشلائزیشن. یہ سفر کیسے شروع ہوا اور یہ اسٹرگل کہاں تک ہوئی ماشاءاللہ, اور کتنی کامیابی ہوئی, اور کس کس رستے طریقے سے یہ سفر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے طے ہوا, ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. شیئر کریں گے, اور یہ شیئر کریں گے ہمارے نوجوانوں کے لیے, نیو کمرز کے لیے, اور ہمارے اپنے ICMA کے لیے. سر, ICMA پاکستان کے ممبر ہیں ہم, یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. آپ کا نام فخری ہے ماشاءاللہ. یہ بتائیں آپ نے ICMA کب کوالیفائی کیا سر, پھر کہاں سے آپ کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے پروفیشنل لائف, اس کے بعد آپ کی کیسے شروع ہوئی؟ ایکچولی مڈ 70s اور لیٹ 70s کے درمیان میں نے ICMA کو جوائن کیا, اور اس پیریڈ میں آپ کو بتاؤں, پہلا جو میرا پروجیکٹ تھا وہ ایسوسیٹڈ سیمنٹ, ایک انڈین کمپنی تھی جس کے پاس 1922 کا پلانٹ لگا ہوا تھا وہاں کے اندر. 1922 کا پلانٹ لگا ہوا تھا وہاں کے اندر؟ اچھا, وہاں کے اندر, ٹھیک ہے. اور اسی کمپنی کا ایک پلانٹ لگا ہوا تھا روہڑی سیمنٹ فیکٹری کے, اور وہ لگا تھا 1938. تو اتنے پرانے سیمنٹ پلانٹ پہ میں نے کام شروع کیا, اور جو ٹیکنالوجی تھی اس کو بہت اچھی طرح سمجھا, اور پھر وہی میری جو ایک کاوش تھی اپنی جاب میں, پہلی دفعہ ICMA کے بعد جو کچھ میں نے وہاں پہ کیا, بلیو میں لوگوں نے بہت سراہا. میں نے پورا ایک کاسٹ اسٹرکچر بنایا تھا سیمنٹ انڈسٹری کا ماشاءاللہ, and it was only because of my studies in ICMAP. So God has been very kind, اور اس کو بہت لوگوں نے پسند کیا, اور جو لوگ سیمنٹ انڈسٹری سے وابستہ تھے ان لوگوں نے اس کو بڑی اچھی طریقے سے سنا, پڑھا اور امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. ماشاءاللہ صاحب, مجھے یاد ہے میں بہت آئی تھنک 2000 ارلی کی بات ہو رہی ہے, آپ کا ایک سیمینار آپ نے سیمنٹ انڈسٹری کے اوپر کیا تھا, ویری اسپیسیفک سیمینار. اور جب آپ کی سیمنٹ کمپنی تھی تو آئی تھنک پوائنٹر سیمنٹ پرابلی, تو اس میں آپ نے ایک سیمنٹ انڈسٹری کی کاسٹنگ میتھڈالوجی, اس کے اوپر بہت بڑا ایک اچھا کانسیپٹ پیش کیا تھا. That was very useful, informative seminar, sir. اور یہ آپ کی جو ICMA کی سر کوالیفیکیشن تھی being cost and management accountant, اس کی جو اسپیشلائزیشن ہونے کی وجہ سے جو سیمنٹ انڈسٹری کو آپ کا ہوا ہے ایڈوانٹیج, اور آپ کو بھی اس کا ایڈوانٹیج ہوا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا ہماری ذرا اسٹوڈنٹس کے لیے اور ممبرس کے لیے ذرا اپنی رہنمائی فرمائیں. کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ میں نے اپنے اوپر طاری کر لیا تھا, اپنے اوپر حاوی کر لیا تھا. جی سر تو اس میں جس کمپنی میں CFO بنا, ٹھٹا سیمنٹ کمپنی, اس کے اندر میں نے یہ سسٹم شروع کیا تھا کہ ہر مہینے کے بعد ہماری جو پلانٹ کی پرفارمنس ہے in terms of quantity of production and in terms of cost of production,
in terms of quantity and production and in terms of cost of production every month, sir. तो उसमें जितने डिपार्टमेंटल हेड्स थे वो मौजूद होते थे और हम उनके साथ बात करते थे कि जो बजट हमारे कहाँ क्या थे, बजटरी टारगेट्स हमने क्या अचीव किया, बजट में हमने कितनी कॉस्ट प्रोविजन की थी और एक्चुअल कॉस्ट क्या आई है, और अगर उसमें कॉस्ट में इजाफा हुआ है तो हम बताते थे कि इस इजाफे की वजूहात क्या हैं, यानी किस किस डिपार्टमेंट के अंदर कॉस्ट ज़्यादा इंकर हुई है, तो हम चाहते थे कि वो हमें बताएं, हमें एजुकेट करें कि ये कॉस्ट में इजाफा इन इन वजूहात की बुनियाद पे हुआ है। तो बिलीव मी, हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे मिस्टर जुनैद मुख्तार, उनके साथ इसी किस्म की मीटिंग्स 3-4 साल तक हम करते रहे। और मैं एक और आपको जवाब दूं कि जिस ज़माने में जनरल सईद कादर वो एक गवर्नमेंट के बहुत बड़े ओहदे में थे, जनरल सईद कादर, I think he was the Federal Minister of Industries. He was, yeah. Exactly, Federal Minister for Production. तो एक कंपटीशन हुआ था पाकिस्तान में पहली दफा, जिसमें 72 टीमों ने, कॉर्पोरेट सेक्टर की 72 कंपनीज ने हिस्सा लिया था। और उसमें वो क्या करते हैं कि एक सेट ऑफ बिजनेस, पर्टिकुलरली इंडस्ट्री, और वो किस किस तरह से अपने अदवार को पूरा करती हुई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट्रा एसेट्रा, सेट उनको दिए गए थे कि ये कंपनी की ये स्ट्रक्चर है, ये प्रॉफिट को बढ़ाने के तरीके हो सकते हैं, और किस तरह से आप मॉडल कब आप एक्चुअली वो था, ये जो हमारी कार इंडस्ट्री है उस पे उन्होंने उसको बनाया था। अच्छा, मतलब उस जमाने में भी सर मुझे याद है, और आईसीएमए की भी स्ट्रगल थी, आप जैसे जो हमारे लीडर थे उन्होंने भी ये हाउ टू मिनिमाइज द कॉस्ट, हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट था। और खासकर सीमेंट इंडस्ट्री में जो आपकी कंट्रीब्यूशन है, माशाल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर शेयरिंग इट, योर एक्सपीरियंस विद आवर व्यूअर्स सर। आई एम ग्रेटफुल यू प्रोवाइडेड मी दिस अपॉर्चुनिटी। ग्रेट सर, ग्रेट सर। तो उसमें मैं अर्ज करूं कि जो कंपटीशन था उसमें 72 सीटों ने 72 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था। पहले राउंड में 36 रह गई वो 72 से, सेकेंड राउंड में वो 6 रह गई कंपनियां। अच्छा, उनमें 72 से 32 रह गई, 32 से 6 रह गई, इट वाज द एंड ऑफ सेकंड राउंड। ठीक है जी। तो थर्ड राउंड हैपेंड इन इस्लामाबाद। हम 3 रोज के लिए वहां का जो होटल है उसमें ठहरे, और बिलीव में 3 रोज तक हम अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। वाई? कि हम जो कुछ भी अपने टारगेट्स वगैरह फिल इन कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्लान, तो वो जाते थे उनके पास और 1 घंटे के बाद उनका रिजल्ट आ जाता था, फिर हम उसकी तैयारी करते थे। अच्छा। तो 2 दिन हमारे उस होटल में इस तरह गुजरे कि हमें पता नहीं था दुनिया में क्या हो रहा है। तो बड़ी मेहनत की है, देखें आप, बड़ी आपने मेहनत की है, बड़े टारगेट बने हैं, ज़ाहिर है ऐसे तो नहीं अचीवमेंट इतनी ज्यादा होती सर, माशाल्लाह। गॉड हैज बीन वेरी काइंड, और अल्लाह का बड़ा करम रहा। तो तीसरे दिन जब जनरल सईद कादिर आए और उन्होंने रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया, तो जब वो 3 के ऊपर कोई और कंपनी आई सेकंड नंबर पे, उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये जो मेरी कंपनी है, अब हम समझ गए मेरी कंपनी से मुराद ठट्टा सीमेंट कंपनी थी जिसमें हम थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो कि टैक्स चोर नहीं है, इनका जो टैक्स बिफोर प्रॉफिट, टैक्स बिफोर टैक्स है, दैट इज द हाईएस्ट। और अगर डिसीजन होना था अवार्ड का ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो दे वुड हैव बीन नंबर 1। लेकिन बिकॉज दे बिलीव इन पेइंग मोर टैक्सेस,
ये नंबर 2 आए हैं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड। तो पहले पे हमारी एक और कंपनी आई थी नेस्पाक। तो एनीवे ये एक बहुत ही एक यादगार किस्म का हमारा एक एडवेंचर रहा और इसको बहुत लोगों ने सराहा। माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। और हमारे ICMA के लिए भी ये बहुत बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन थी। मुझे याद है कि सीमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर आपका जो थे आर्टिकल्स मैंने काफी पढ़ता रहा हूँ और भी हमारे मेंबर देख लेते रहे हैं, और दैट वाज रियली समथिंग अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द प्रोफेशन। जी, थैंक यू वेरी मच। तो जनाब सर, जिंदगी का सफर चलता रहा। फिर हम जो है, पहले मैंने काम किया था एक इंडियन कंपनी के अंदर, उसके बाद फिर हम गए ठट्टा सीमेंट। उसके बाद हमारा ट्रांसफर हो गया टू नेशनल सीमेंट इन कराची। देन आई वाज ट्रांसफर्ड टू जावेदान सीमेंट। अच्छा, ये सारी कंपनियां स्टेट सीमेंट के अंडर थी उस वक्त? ये स्टेट सीमेंट के अंडर में थी सारी कंपनियां। ठीक हो। लेकिन फिर जब प्राइवेटाइजेशन का जोर चढ़ा तो वो कंपनियां मुख्तलिफ लोगों के हाथों में चली गईं। लेकिन जिस वक्त मैंने जावेदान को छोड़ा तो एक बहुत ही अच्छे किस्म के ब्यूरोक्रेट थे जो हमारी स्टेट सीमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे। उनको जब मैंने कहा कि जी मेरा अपॉइंटमेंट हो गया है पायनियर सीमेंट कंपनी में, कहने लगे नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा सर देखें, मैंने यहाँ काफी काम कर लिया, अब मेरा जो फ्यूचर है वो प्राइवेट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में नहीं है, जहाँ पे जो प्रमोशंस होते हैं ना वो सीनियरिटी पे डिपेंड कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस पे नहीं कर रहे होते। तो वो इस बात को समझते थे, चलो ठीक है यार, ओके। खैर उन्होंने फिर रिलीज कर दिया। तो आई रिमेन्ड इन पायनियर सीमेंट फॉर अबाउट 14-15 ईयर्स। और गलादारी के अंदर मैं भी, गलादारी सीमेंट गल्फ प्रोजेक्ट है, उस पर मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। आप मतलब डायरेक्टर फाइनेंस की पोजीशन तक तो ये मुझे पता है कि आप वहां गए थे। यहाँ जो मैं आया ना 2008 में, जी सर, आई केम एज चीफ एग्जीक्यूटिव। माशाल्लाह, बस डायरेक्टर फाइनेंस के बाद फिर आप चीफ एग्जीक्यूटिव भी उसके बाद हो गए, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। ठीक है। उस 14-15 साल का जो मेरा पायनियर सीमेंट का सफर था, उसमें आई वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर फाइनेंस, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस, फिर उसके बाद और भी चीजें उसमें ऐड होती चली गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर परहैप्स वाज द लास्ट डेजिग्नेशन। माशाल्लाह, बहुत देखे रहे गए। तो आपको जब बोर्ड तक आप गए थे ये तो हमें पता था, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CEO का जो था मेरा, जो आपका वो पार्ट मेरा थोड़ा सा मिसिंग हुआ। अच्छा, ये बता दीजिए कि आप ICMA पाकिस्तान, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और साफा के प्रेसिडेंट भी रहे, साउथ एशियन फेडरेशन। ये बहुत बड़ी एजाजी ओहदे भी हैं और इसमें प्रोफेशन की बहुत खिदमत भी है। ये जो आपका तजर्बा था और ये खिदमत करने की, ये थोड़ा सा ये जो एक दौर था, ज़ाहिर आप आते रहे हैं अपने नेशनल काउंसिल में, ये आपने एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये थोड़ा सा अपने तजर्बा को जरूर शेयर करें कि हमारा जो ICMA का ये प्लेटफॉर्म है, ये लीडर्स कैसे डेवलप करता है, लीडरशिप डेवलप करता है, और इसको लीड करना कितने एजाज की बात है। ये ICMA की जो काउंसिल थी, उन्होंने मुझे मौका फराहम किया कि मैं IFAC की एजुकेशन कमेटी में जाऊं और वहां पे मैं सीखूं वो तमाम चीजें जो डेवलप वर्ल्ड के अंदर हो रही हैं। तो बिलीव मी, बहुत बड़ा क्रेडिट जो जाता है वो IFAC की एजुकेशन कमेटी को जाता है। IFAC मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, जस्ट फॉर द व्यूअर्स। तो आप माशाल्लाह उसकी एजुकेशन कमेटी में भी आपने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, काम किया हुआ है। ये तो आपकी ज़ाहिर है कि अब थोड़ी सी जरा नवाजियत है कि मैंने सीखा, ऑब्वियसली सीखते भी हैं, बट वी आल्सो कंट्रीब्यूटेड। सर, बड़े लोगों वाली आपकी बातें, बड़े लोगों वाली बातें, आप सब दोस्तों का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है और मैं सब जगह पे बात कर रहा होता हूँ कि भाई अगर हम लोग, यानी जब भी हम मिलके बैठते थे तो बजाय इसके कि हम गप्पे लगा रहे हों, हम प्रोफेशनल की बातें किया करते थे।
تو which shows کہ ہمارا جو ڈیووشن ہے وہ اپنی جو کاسٹ اکاؤنٹنگ اور مینجمنٹ اکاؤنٹنگ ان دو چیزوں میں اتنی اچھی طرح سے وہ بٹا ہوا تھا کہ ہم کمپنی کو، یعنی آپ یقین کیجئے مینیجنگ ڈائریکٹرز جس چیز کو پسند کرتے تھے ہماری، وہ یہ تھی کہ کمپنی جو ہے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن اگر بڑی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، صحیح، اور ان وجوہات کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. زبردست. دیکھیں سر، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ویریس انالیسس تقریباً ہر انڈسٹری میں ہوتا ہے، لیکن بعض کا ہو کر فائل ہو جاتا ہے یا تھوڑی بہت بات ہوتی ہے. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ لیڈرشپ جو تھی، آپ کا جو رول تھا اس کو پرسو کرنا، یہ کاسٹ اگر بڑی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، کٹ ڈاؤن کیسے ہوگی، کیا یہ جسٹیفائڈ ہے، تو دس از ہاؤ اٹ از. سر بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا آپ نے. اور آئی وش کہ ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں اور جو کارپوریٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اور اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ یا تو فائنانس مینیجر ہو گئے ہوں. آئی ایم شیور ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں وہ فائنانس مینیجر اور اس سے بھی آگے جا چکے ہیں، اس سے بھی آگے. تو ان کو اپنا جو آفٹر 2-3 ایئر ایکسپیرینس ماشاءاللہ وہ سی ایف او کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں. 5 ایئرس تک تو ڈیفینیٹلی پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ. تو کمپنیوں کی بہتری جو ہے نا وہ کاسٹ کے اندر بہت زیادہ انوالوڈ ہوتی ہے. اور کاسٹ کو اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ بھائی بس ایک یہ ٹھیک ہے، ایک 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 میتھڈ ہے کاسٹ آف پروڈکشن پتہ کرنے کا، اٹ از ناٹ اونلی دیٹ. یہ آپ کی جا رہی ہوتی ہے پوری جو کمپنی کا فیوچر ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. سر یہ بڑی اچھی آپ کی بات ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک بار اسٹیٹ سیمنٹ نے 1000 میٹرک ٹن پر ڈے کیپیسٹی کے 3 پلان لگائے تھے. آئی تھنک کوہار سیمنٹ، ٹنڈوت سیمنٹ ایسے تھے. تو بعد میں ایک سٹیج ہی آئی کہ وہ پلانٹ وہ کہے گئے تھے کہ یہ اکنامیکل نہیں ہے بیکاز آف دی لو کیپیسٹی. تو یہ آپ کا آرٹیکل میں نے جب پڑھا تھا تو آئی واز ریئلی میرے لیے بھی آئی اوپننگ تھی کہ ظاہر ہے کہ جو ڈیسیژن میکر ہے اور یہ کاسٹنگ جو ہے کتنا اہم رول پلے کرتی ہے اس کے. بالکل بالکل ایبسلیوٹلی صحیح کہا آپ نے. تو پھر اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ میں صافا کا جب پریزیڈنٹ بنا تو وہاں پہ ایک ہم نے میٹنگ کی اپنی جو اس کو کوئنسائڈ ہو کر رہی تھی آئی فیک کی کاؤنسل. ٹھیک ہے. آئی فیک کی جو کاؤنسل ہے پوری، اس نے وہاں میٹنگ کی اسی دور میں، اسی پیریڈ میں جب ہم نے وہاں پہ اپنی صافا کی میٹنگ کی تھی. ٹھیک ہے. I remember that there was a very good I think it was Gupta. بہت بڑا 2500 کیپیسٹی تھی جس کی، وہاں پہ صافا اور آئی فیک وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور ان سب نے اپنی اپنی کنٹریبیوشن دی اور بہت اچھا رہا. لوگوں کو بہت ہی زیادہ، شاید یہ ایک دفعہ پہلا موقع تھا کہ جہاں پہ صافا اور آئی فیک وہ دونوں مل رہے ہوں. کیا خوبصورت آپ ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی. یہ بہت آپ کی پروفیشن کی لیے بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں، آپ کے بڑے کام ہیں ماشاءاللہ. سر یہ بتائیں کہ جو ینگسٹرز ہیں ہمارے، جو نیو ممبرز ہیں اور آئی سی ایم اے کے ممبر ہیں یا اکاؤنٹنگ پروفیشنز میں آتے ہیں، جو وہ تھوڑا سا یہ بتائیں گے یہ ان کو کیا کرنا چاہیے اپنے اندر کنسسٹنسی پیدا کریں. وہ تھوڑے سے آج کل کی مارکیٹ کے اوپر تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں، تو کیا ایڈوائس آپ ان کو دینا پسند کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے جو ممبرز ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان کو اس بات کا کاسٹ ٹیکنیکس جو ہیں ان کو بہت استعمال کرنا چاہیے. صحیح. اور اس کے استعمال کرنے سے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے اور ایک جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. اس کی سکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ ایک ایکسپرٹ بنتا ہے.
एग्जैक्टली और मैनेजमेंट में हायर लेवल के ऊपर पता लग जाता है कि भाई एक डिपार्टमेंट है जो प्रॉफिटेबिलिटी के यानी कम होना ज्यादा होना उसको बता रहा होता है कि ये किन किन वजूहात की वजह से कम होती है या बढ़ती है। सर और हमें ये कुछ करना होगा। मैं अक्सर एक जगह मैं उनको एडवाइजर था तो मैं उनको ये कहता था कि आपका कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है, बेसिकली इट इज ए प्रॉफिटेबिलिटी डिपार्टमेंट। हाँ, इसको अगर हम ये कहेंगे दिस इज द प्रॉफिटेबिलिटी डिपार्टमेंट, उसको जैसे कॉस्ट कंट्रोल करते हैं हम कहते हैं प्रॉफिट को कंट्रोल करना है, प्रॉफिट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, बिकॉज इसका डायरेक्ट ताल्लुक ही प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। जैसे आपने इससे पहले बताया कि ये उससे सस्टेनेबिलिटी भी बात है, कंपनी की सर्वाइवल का भी मसला है, हम तो कहते हैं ये प्रॉफिटेबिलिटी डिपार्टमेंट। सही है ना सर? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अच्छा सर ये बताएं, आपने आईफैक में भी है, साफा में भी आपने काम किया हुआ है, जो अकाउंटिंग प्रोफेशन एज ए होल इस वक्त एज ऑन टुडे, जबकि आईटी बहुत बड़ी आ गई है, आईटी डेवलप हो चुका है, अब काफी चीजें ज़ाहिर है कि एज यू नो इट के कंप्यूटर बेस्ड है, तो प्रोफेशन एज ए होल को आप कैसा देख रहे हैं? मजीद इसमें खूबसूरती आ रही है, मैं समझता हूँ जैसे सब कहते हैं कि तो विद द एडिशन ऑफ आईटी ये तो प्रोफेशन बहुत खूबसूरत हो गया अकाउंटिंग। बिल्कुल सही है। आई थिंक जो इसकी जो वर्थ है और इसके जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। माशा। अब जितने कॉस्ट अकाउंटेंट बनते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो लोग कॉस्ट अकाउंटिंग को अपनी प्रोफेशन का महवर बना लें तो वो लोग अपने शोबे में अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तरक्की करते रहेंगे। ब्यूटीफुल एडवाइस, ब्यूटीफुल पीस ऑफ एडवाइस, ब्यूटीफुल पीस। अदरवाइज अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, राइट, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिपेंड कर रही होती है ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ, अगर कोई प्रोडक्शन नहीं करता है वो सेलिंग करता है तो वो गोया कि अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके लिए उसको कॉस्ट अकाउंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। और ये अगर लोग, आप यकीन कीजिए कि मैं जब आया था तो सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग थे जो कॉस्ट को इतनी अहमियत नहीं देते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों में रुझान पैदा हुआ और कॉस्ट को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाने लगी। और फिर आगे जाकर के हम लोगों ने, मसलन मुझे याद है कि जब हमारी वो बिरला लॉज के अंदर 2500 टन की कैपेसिटी थी, जिसमें आईफैक और हम साफा उन लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशंस दी थी, तो उससे वो अकाउंटेंट्स जो बहुत सीनियर अकाउंटेंट थे मुख्तलिफ एडवांस कंट्रीज के, तो वो इस पे तो सोचते रहे कि यार प्रॉफिटेबिलिटी तो असल चीज है। सही बात, खाली अकाउंटिंग बना लेना, अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रोड्यूस कर देना वो तो ठीक है, बट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम करना, एक्चुअली वो 2+2 है। हाँ, सही बात, बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमने है। ये बताना है कि 2+3 कैसे करना है, समझे आप? जबरदस्त बात है, बहुत प्यारी, पता लग रहा है जी कि एक प्रोफेशन के बहुत सीनियर साहब बोल रहे हैं जिनके पास बहुत रिच एक्सपीरियंस है। सर टाइम को क्या टाइम की कुछ कमी होती है, आप इसमें मजीद कुछ ऐड करना चाहिए प्लीज। मेरी एक फीलिंग ये है कि लड़के तो हमारे प्रोफेशन में बहुत आना चाहते हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो उनको वो तमाम चीजें सिखा रहा हो जिसके जरिए से वो अपने अपने कंपनियों के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें, मैनेजमेंट की नजरों में आ सकें। सही 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 बात, सही बात। तो अगर ये चीज हो जाए तो आप यकीन कीजिए कि हमारे जो पढ़ लिख के निकलते हैं और वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं, उसके अंदर वो 4 चांद लगा सकते हैं, 4 चांद बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपने इदारे की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएं, अपनी कॉस्ट को कम करें, और इस तरह से प्रोग्रेस जो है, प्रॉस्पेरिटी जो है वो
اس ادارے کے اندر آ سکے. ماشاءاللہ جی آپ اہل زبان بھی ہیں ماشاءاللہ, جو آپ نے بڑا اچھی بات کر دی کہ جاب تو سارے کریں گے, کرتے ہی ہیں ماشاءاللہ, لیکن جاب کو 4 چاند لگا سکیں, ویلیو ایڈیشن کریں, پروفٹیبلٹی کو کنٹرول کریں. یہی ہمارا فوکس ہے سی ایم ایس کا بھی, ایک اکاؤنٹنٹس کا, اچھے اکاؤنٹنٹ کا یہ فوکس ہے, پروفیشنل اکاؤنٹنٹ کا. سر تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ بیوٹیفل ایکسپیرینس, بیوٹیفل تھاٹس. And I'm grateful to you for providing me this opportunity, whereby I am able to talk to my younger generation in ICMAP. And the friends who are still working for different corporate sector companies and really can make a very good name for the institute. MashaAllah, بہت مزہ آیا. آپ نے آج really enjoyed while talking with you. سر اللہ تعالیٰ خواتین و حضرات بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہیں جناب بدرالدین فخری صاحب FCMA صاحب نے. ایکسیلنٹ کہا. Just the way he talked to me, he talked کہ جناب جاب تو سارے کرتے ہیں, اکاؤنٹنگ سارے کرتے ہیں, لیکن اپنی کمپنی کو 4 چاند لگانے کی کوشش کرنی چاہیے. بیوٹیفل ایڈیشن ٹو شیخین. اور خواتین حضرات اللہ تعالیٰ آپ سب کو, ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی, آسانیاں کو یہ رستے بتانے کی توفیق عطا فرمائے. بدرالدین فخری صاحب ہمارے شو میں آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے دعوت دی اور یہ اپارچونٹی مجھے فراہم کی. بہت بہت شکریہ. اینڈ تھینک یو.